ओम शांति। आज 10 अगस्त 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे जेपरी बाबा अपकारी मानक उपरे मध्य उपकार करुछन्ति सेहीपरि तुमे माने मध्य बाबांकु अनुसरण कर सुखदायी हुआ एही देह को भूल। प्रश्न देही अभिमानी होई रहुथिबा संतान मानंकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? उत्तर सेमानंकर परस्पर मध्यरे बहुत आत्मिक स्नेह रहिबो। सेमाने केबे हेले जणे अन्य जनंकर दुर्गुण वर्णना करिवे नाही। 3 नंबर सेमाने बहुत सुखदायी हेबे। 4 नंबर सेमानंकर खुशी केबे हेले हजिबो नाही। सर्वदा अपार खुशीरे रहिबे। केबे हेले मतभेदरे आसिबे नाही। आमे आत्मा भाई भाई अटु एही स्मृतिरे गुणग्राही हेबे। तांकु समस्तंकर गुण ही देखाजिबो। सेमाने निजे गुणवान होई अन्यमानंकु मध्य गुणवान करिवे। 7 नंबर सेमानंकर एक बाबांक व्यतीत अन्य केही मने पड़िबे नाही। एई भली 7टा पॉइंट्स बाबा सुनेले देही अभिमानी हेई रहिथिबा पिलामानंकर मुख्य लक्षण। तो बाबा कहते ओम शांति। तुमे पिलामाने सर्वोच्च अविनाशी पितांक सम्मुखरे बसिछ। तुमे केते भाग्यशाली जे तुमको एपरी पिता मिलिछन्ति। तुमे ज्ञानर सागर बाबांक पाखको आसिच ज्ञान रत्न द्वारा बुद्धिरूपी झूला भरिबाको रोजगार करिबाको। बाबा तुम मिठा मिठा संतान मानंकु केते उच्चकु नै जाउछन्ति। बाबा तो केवल तुम पिलामानंकु ही देखुछन्ति। बाबांकु तो काहाकु मने पकाइबाकु पड़े नाही। बाबा ब्रह्मांक आत्माकु तो शिव बाबांकु मने पकाइबाकु पड़िथाए। बाबा कहउछन्ति आमे दुहे तुमे मानंकु ही देखुछु। ब्रह्मा बाबा कहउछन्ति मो साक्षी होई देखिबार नाही, किंतु मो मध्य शिव बाबांक सहित रही सेहीपरि पिलामानंकु देखिथाए। बाबांक साथिरे तो रहुछि ना, तांकर संतान, तेणु मो मध्य तांक सहित देखुछि। मो विश्वर मालिक होई घुरी बुलुछि, जेपरिकि मो ही एसबु करुछि। मो दृष्टि देउछि। देह सहित सबकिछि भूलिबाकु होइथाए। बाकी बाबा और संतान जेपरि एक होई जांती। तेणु बाबा बुझाउछन्ति मिठे बच्चे खूब पुरुषार्थ कर। जेपरि बाबा अपकारी मानंक उपरे उपकार करिथांती सेपरि तुमे मध्य फॉलो फादर कर। सुखदायी हुआ। परस्पर मध्यरे केबे हेले लड़ेई झगड़ा कर नाही। निजकु आत्मा भावी एही देहकु भूली चाल। एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही मने न पड़ंतु। एहा मध्य जेपरि बंची थाउ थाउ मृत्युर अवस्था होइगला। जेपरि एही दुनियारू मरिगल। कुहा जाए आप मुए मर गई दुनिया, अर्थात तुमर मृत्यु हेले तुम पाई सारा दुनिया मरिगला। तुमको एठारे बंची थाउ थाउ मरिबार अछि। शरीरर अभिमान उड़ाई दियो। एकांतरे बसी अभ्यास करि चाल। सकाळे एकांतरे बसी निज सहित निजे कथाबार्ता हुओ। बहुत उमंगर सह बाबांको मने पकाओ। बाबा बस एबे मु आपणक कोलकु आसिली कि आसिली। बस जनक यादरे शरीरर अंत हेउ। एहाकु कुहा जाए एकांत। बाबा कहउछन्ति बाबांको स्मरण करी करी एही शरीर रूपी चमड़ा चाली जिवो। तुमे जानिछ एही पुराना दुनिया पुराना शरीर समाप्त हेजिबार अछि। बाकी पुरुषार्थ पाई संगमर किछि समय रहिछि। पिलामाने पचारुछन्ति बाबा एही पाठपढ़ा आउ केते दिन पर्यंत चलिबो? बाबा कहउछन्ति जे पर्यंत दैवी राजधानी स्थापन न होइछि से पर्यंत सुनाई चलिबी। तापरे तुमे माने नुआ दुनिया को ट्रांसफर होई जिवो। एहा पुराना शरीर किछि ना किछि कर्मभोग चलिथिबो। एथिरे बाबांक ठारू सहयोगर आशा रख नाही। देबालिया होइगल, रोग हेगला, बाबा कहिबे एहा तो तुमर हिसाब किताब। हाँ, जोग द्वारा तुमर आयु बढ़िबो। निजे परिश्रम कर, कृपा माग नाही। जेते बाबांकु मने पकाइबे सेथिरे ही कल्याण रहिछि। जेते पर्यंत हेउछि जोगबल द्वारा काम हासिल कर। भक्ति मार्गरे गाइथांती मते पलकरे लुचाई दियो। प्रिय जिनिसकु नयन पितुला प्राण प्रिय कहिथांती। एही बाबा तो बहुत प्रिय अटंती, परंतु गुप्त।
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ନ କହିବା ଭଲ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ତ ନିଜ ପଲକରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ପଲକ ଏହି ଆଖିର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ମୋଷ୍ଟ ବିଲଭେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ପ୍ରିୟ ନିରାକାର ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେ ସୁଖର ସାଗର, ସେ ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ଅତି ପ୍ରିୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମିଠା ବାବା ଅଟନ୍ତି। କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ନେହର ସହିତ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ନିଜର ମତ ଚଲାଇଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଗାର ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ପରନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେହି ସ୍ନେହ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅବଗୁଣ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଅମୁକ ଏପରି, ସେ ଏୟା କରୁଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ, କାହାର ଅବଗୁଣ ଦେଖୁନଥିଲ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ମିଠା ଥିଲ, ପୁନଃ ଏପରି ମିଠା, ସଦା ସୁଖଦାୟୀ ହୁଅ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଗଲ। ତେଣୁ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଖୁସି ହଜିଗଲା। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶତପ୍ରଦାନ କରି ସଦା ସୁଖଦାୟୀ କରିବାକୁ। ତୁମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଚାଲିବ, ସେତେ ଅବଗୁଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ପକ୍କା ମନେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲେ ସର୍ବଦା ଗୁଣ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଣବାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣ ଧାରଣ କର। କେବେ ହେଲେ କାହାର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅବଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଅବଗୁଣ ଥିବା କାରଣରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଲଟା ବାଣୀ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ, ଆମେ କେତେ ମିଠା ହୋଇଛୁ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏପରି ସ୍ନେହ ରହୁ ଯେ ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ। ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନ୍ତରରେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମିକ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଖୁସି ପରି ଖୋରାକ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ମଧ୍ୟ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ଖୁସିରେ ରହିବାର ଭୋଜନ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହାକି କାହାକୁ କୌଣସି କଥାରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ କେତେ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମକୁ କୌଣସି ଆଉ କୋଉ କଥାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ଖୁସିର ଭୋଜନ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଏପରି ଖୁସିରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଖାତିରି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଏହି ସମ୍ମାନ କରୁଛ। କାହାକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା, ଏହା ଅତି ଖୁସିବାସୀର କଥା। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ଉତ୍ତମ ବିଚିତ୍ର ଭୋଜନ ଅଟେ। ଏହି ଔଷଧି ଏକ ରୁହାନୀ ସର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁ।
ତେବେ ଆଜି ବାପ ଦାଦା ଯେପରି ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଉପରେ ଅରଖ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅରଖ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ବାପ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କଥାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ହୋମୱାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଯାହାକି ସବୁ କଥାରେ ହାଁ ଜି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ସହିତ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପକ ଅରଖ ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ନାହିଁ କି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ପଡ଼ି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବ ସେଠାରେ ଯୋଗର ସଂକଳ୍ପ, ଜ୍ଞାନର ମଧୁର ବାଣୀ ଯାହାକୁ ମୁରଲୀ କହୁଛ, ସେସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁରଲୀକୁ ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ପଢ଼ୁଛ ମଧ୍ୟ ତାହା ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହା ନିୟମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ଶୁଣିବାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିବ, ମନ ଭିତରେ ମନନ ହେବ ନାହିଁ। ଭାବିବ, କହିବ ଆଜିର ମୁରଲୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଭାବୁଛି ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ, ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା ଭଲ ଭଲ ସମାଚାର ତ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା, ଯଦିଓ ସବୁ କଥାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ତ? ତୁମେ କହିବ ଆମେ ତ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଯାଉଛି, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଦେବା ଜଣାଅଛି ତ? ବାବା ଦେଇଦେଲେ, ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ତାକୁ ରଖିବ ନା ଫେରେଇ ଦେବ? ଯଦି ଦେଇସାରିଥିବା ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଛ ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ଚେକ୍ କର, ବାରମ୍ବାର ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁନାହିଁ ତ? ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ନିଜର କରିନେବା ଏହା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆରାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଛରେ ଆରାମ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବ ଆଜି ଦିନସାରା ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିନାହିଁ ତ? ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ କରିନାହିଁ ତ? ଦେଇସାରିଥିବା ଜିନିଷ ଫେରାଇ ନେଇନାହିଁ ତ? ତେବେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ସାହସ? ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ସାହସ ଅଛି ସେଠାରେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଉପହାର ଦେବେ। ତୁମେ କେବଳ ଦିଲ୍ର ସହିତ କୁହ, ମେରା ବାବା, ଦୟାଳୁ ବାବା, କୃପାଳୁ ବାବା, ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷକୁ ମୋଠାରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଦିଲ୍ର ସହିତ କହିବ ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଉପହାର ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ ଆଧାରରେ ବାବା ଅତିରିକ୍ତ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସାହସ ରହିଛି ସେଠାରେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ତ ଅନୁଭବ କରିଛ ନା? କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ବହୁତ ସମୟରୁ ସୂଚନା ଦେଇଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ରାସ୍ତା ହେଲା 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା। ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବୀତି କଥାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମନନ କର, ବିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଦେଖ, ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କାହା ପ୍ରତି ରହିଛି? ଟଙ୍କା ପ୍ରତି। ତେବେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ କିପରି? ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଚାଲ। 10ରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇଲେ, 10ରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ ତ 100 ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇଲେ 1000 ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ବିନ୍ଦୁଟି କ'ଣ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେବେ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଉପହାର ଦେଲ ତ? ଦିଲ୍ର ସହିତ ଦେଲ ତ? କାହିଁକି? କ'ଣ କହିବ? କହିବ ନାହିଁ ତ? କିପରି କରିବି? କ'ଣ କରିବି? ଏହିସବୁ କିର ଭାଷା ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। କାହିଁକି କରିବି? କିପରି କରିବି?
ଏଇଭଳି କ କା କି କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ହାତ ଉଠାଇଛ। ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାତ ଉଠାଇ ନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ କେବେ କରିବ। ଯଦି ଦିଲ୍ର ସହିତ କରିବ, ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଉପହାର ତ ଦେଇଦେଲ, ତେଣୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଯଦି ଖୁସି ଖୁସିରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ଭଳି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ରହିଥିବ। ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମର ସ୍ୱମାନ ଅଟେ। ନିଜର ସ୍ୱମାନକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ାଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ନିଜର ସ୍ୱମାନକୁ, ପରମାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସ୍ୱମାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସ୍ୱମାନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ନିଶା ରହୁଛି। ଏହା ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସ୍ୱମାନ ରହିଛି। ଏହା ଆଧାରରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ, ହାତ ହଲାଅ, ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ, ହାତ ହଲାଅ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ସାହସ ଅଛି? ଟିଚରମାନେ, ସାହସ ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଇବ। ନିମିତ୍ତ ଅଟ ନା? ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ଲାସ ବା କାହାର କ୍ଲାସ ଏଥିରେ ନମ୍ବର ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ତାହା କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ସାରା କ୍ଲାସ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ କେହି କରିବ ନା, ଜଣେ କେହି କରିବ ନା, ସମସ୍ତେ କରିବ। ଏହି ଔଷଧି ଏକ ରୁହାନୀ ସର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି। ମନ୍ମନା ଭବ, ମଧ୍ୟାଜୀ ଭବ। ବାସ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଭୋଜନ। ଭୋଜନ। ଅତି ପ୍ରିୟତମ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି। ଅତି ପ୍ରିୟତମ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି। ଏହା କ'ଣ କିଛି କମ୍ କଥା? ଏହି ଦୁଇଟି ବଚନ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ବଚନରେ ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ଧନବାନ ହେଇଯାଉଛ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରି କରି ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗାୟନ ଅଟେ। ଯେତେ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଅ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କର। ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଗମ୍ଭୀରତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜର ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କର। ମିଠେ ପଚେ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଶ୍ରୀମତରେ କିଛି ଗଫଲତ କର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ନା? ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ କୁହ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ଦିନେ ତୁମର ଏହି ନିରବତା ଶକ୍ତିର ଆୱାଜ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମର ଉନ୍ନତି ହୋଇଚାଲିବ। ତୁମର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏହି ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରଜା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ନୂଆ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଚାଲିବ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ନିଜ ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ତୁମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ବିଚରା କାହାର ପାଦ କୁଆଡ଼େ ଖସି ନ ଯାଉ। ଯେତେ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର ହେବ, ସେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମା ଆସି ଜୀବଦାନ ପାଇବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ସେତେ ତୁମକୁ ଡାକିବେ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବାର ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଅ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେହି ଭଗବାନ ଆସି ଆବୁ ପର୍ବତରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଦେଖୁଛ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୋଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏହାର ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ କେବେ ବି ହେବା ଅନୁଚିତ।
ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ ଯେ ଏହାର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାଣି। ଏଥିପ୍ରତି ମୋହ ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋହ ଥିବ, ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ନଥିବ, ତେବେ ଅପାର ଖୁସି ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଥୟ ଜ୍ଞାନଧନର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅପାର ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ହୃଦୟ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ହେବାର ଏବଂ କରିବାର ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦେହରେ ମୋହ ଅଛି, ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଅପରିପକ୍ୱ ରହିଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୀରା ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ याद प्यार ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ମେରେ ବାବା, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ଭାଗ୍ୟରେ ଗାର ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। ସଙ୍ଗମରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ଯେଉଁ ଖୋରାକ ମିଳିଛି, ସେହି ଖୋରାକ ଖାଅ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଗମ୍ଭୀରତା, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହୀରତୁଲ୍ୟ କରି ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ।